ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਮਰਤ ਭਇਆਲ ਆਕਾਸ ਦਿਖਾਇਓ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਨੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਣੀ, ਘਟ ਪੀਤਰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋਏ ਜਗ ਬਪੜੋ, ਇਨ ਦੂਜੈ ਭਗਤੀ ਵਿਸਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ, ਸਾਖਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਬਹੁ ਨਾ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਰਵ ਰਹਾ ਬਨਵਾਰੀ ਘਟ ਘਟ, ਰਵ ਰਹਾ ਬਨਵਾਰੀ, ਰਵ ਰਹਾ ਘਟ ਘਟ, ਰਵ ਰਹਾ ਬਨਵਾਰੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਾ ਬਨਵਾਰੀ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ, ਸਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਬਦੀ ਦੇਖ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦੇਖ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ। ਵਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋਈ ਬਚੈ ਸੋਈ ਪੜੋ। ਕਰਤਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ।
और अरदास करिए जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार जित दुआरे उपर तिता ले हो उबार। गल कुछ भी नहीं है। अजे तक अमेरिका गवर्नमेंट ते अमेरिकन पीपल एक सुर नहीं होए कि ये भी कोई बीमारी है। कितना दुख भोगिया गया। नीयरली 500,000 पीपल इथों के जा चुके हैं। पर यह सारा कुछ किसने किया है भला? वो जरासीम की है, निक्का जा कीटाणु की है जिसने ना इवें तरथली मचा दी। लोग दसते ने कि 100 साल बाद ये महामारी आती है तो इस बार भी तकरीबन 100 साल बाद आई। गल तो ठीक है इतिहासक तौर पर, पर अगे ना महामारी किसी एक शहर विच या देश विच फैलिया करती सी ते देश छोटे छोटे होंदे सन, दूजे देश विच नहीं जाती होंदी सी। पर इस बारी की होया, सारा जगत ही ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट सारे बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए। लॉकडाउन हो गया, लोग घरों घर ही हो गए। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ऐसा सब नूं बाहर निकलन ते कल चलन ते रोक लगा दी। ये केड़ी वड्डी फौज सी? कौन सी जिसका इन्ना भय है? अमेरिकन गवर्नमेंट भी जिहड़ी है उसनूं भी एक दिन मूँह ढक के चलना पिया। जे ट्रंप साहब ना आउंदे तो हो सकता सी पहले दिन तो सारे मूँह ढकना शुरू कर लेंदे। पर किहड़ी शक्ति सी ऐसी अमेरिका नालों भी तकड़ी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और असी घर बैठे हुए विचार कर रहे सां, ये करतारी खेल है। उसने ना एक बहुत मामूली जै जीव नूं पैदा करके, मामूली जै जीव नूं जिहड़ा कि नज़र भी नहीं आता, उन्होंने इन्नी शक्ति दे दी कि वड्डियां वड्डियां शक्तियां जिहड़ियां सी भयभीत हो गई। और गुरुदेव का बचन याद आता सी, निकी कीड़ी मह कल रख है। निकी जी कीड़ी विच जदों परमेश्वर शक्ति रखता है, भस्म करे लश्कर कोट लख है। लखां करोड़ां जिहड़े लश्कर ने ना, फौजां जिहड़ियां ने तबाह कर देता है। देख लो तुसीं, अंदाजा कर लो। संगत जी, मैं कुछ भी तुहाडे कोल छुपा के नहीं चलदा, कभी भी ऐसा नहीं होया। अक्सर मैं अपना हिरदा तुहाडे नाल साझा करदा रहिंदा। मैं दरबार विच आ रहा सां, गुण तां गुरु नानक साहब जी दे गाउणे हुंदे ने, पर जिन्हों कहते ने प्रिपरेशन, पहलां तैयारी करनी बई किहड़े गुण गाया जाए, अज किहड़े पक्ष की गल की जाए, विचार की जाए। बिल्कुल कोई तैयारी नहीं सी, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं सी। कुछ तो यात्रा ते आउण करके, यात्रा तो आउण करके। दूसरी गल है कि प्रभात फेरी अमृत वेले चलना तो होर सारा ना फिरो, जिवें शरीर का मिजाज बदल जाता है, सब कुछ समा भी बदल जाता है, खुराक भी बदल जाती है। लिहाजा हुण आउंदियां होइयां मैं मुखवाक पावन शब्द पढ़िया बार नोटिस बोर्ड ते, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। पर स्टेज ते बैठन लग्या मेरे ध्यान में आया कि गुरु नानक साहब का यह शब्द क्यों ना ध्यान च रखिया गया है, जिहड़ा आपां कीता है। तू प्रभु दाता, हाँ जी, दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहा ही हारे, दीजा नाम प्यारी जियो। हुण पंक्तियां ने रहाओ दियां घट घट रब रहिया बनवारी, बन वाला वनस्पति विच रहण वाला, वनस्पति के सारे जीवां दे विच रहण वाला बनवारी परमेश्वर करतार वाहिगुरू सबना विच है। ते उस जीव दे विच भी फिर वही है ना, और उस निक्के जे जीव दे विच उसने अपनी हस्ती प्रगट कर दी।
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਹਰਾਮ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਜੋਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 1469 ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਵੀ ਗਏ, ਮੁੱਲਾ ਪਾਸ ਵੀ ਗਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਪਾਸ ਵੀ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਵਰੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਤਾਏ, ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਰ ਸਨ ਕੀ ਸਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਲ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਖੱਪੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੇਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾਥ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਬਾਲਾ, ਜਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਵਰਗੀ ਨਿਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਖੱਪਰ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ये तो सब कुछ छड़ के तुरे, कोई परवाह ही नहीं है किसी प्रकार की। सतगुर पुरख आगाध बोध केड़ा चले गुर दी चाल, वाह ए चाल है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है। और वो चाल जिहड़ी है ना गुरु नानक शख्सियत की, साहिब सच्चे पातशाह की शख्सियत की ऐसी चाल है जिहड़ा कोई नहीं चल सकिया। हुण साखियां कितनियां सारियां ने, बेअंत साखियां ने। मैं तो पिछले समय जो घर खास तौर पर टिके हाँ, 2 साल तकरीबन लगातार, तो प्रोजैक्ट पहला चल रहा सी गुरु नानक साहब जी की ट्रैवल्स के ना, मैं बुक लिख रहा सा। मैनू होर समा बन गया, खोज का काम करने वाला होंदा है, बहुत सारे पोथियां पुस्तकां पहलियां अज वालियां सारियां नूं वेखना। हुण देखो ना कोल मैं तो नहीं हैगा सा कि किसका आसरा लईए। गुरबाणी की गल जिहड़ी है इतिहास की दृष्टि तो वेखनी होवे तो किवें देखी जाएगी? पुस्तकां पढ़नियां पैणगियां सारियां। समकाली लोगों ने की लिखिया, थोड़ा चिर बाद वाले ने की लिखिया, होर बाद वाले ने की लिखिया, ओपरिया ने साडे बारे गुरु नानक साहब बारे की लिखिया, अज वाले की लिखते पे ने। फिर ही तुसीं गल कोई न्यायिक ठीक कर सकोगे ना। और मैं ना जिस वेले जितनी स्टडी की है ना, जितनी स्टडी की है, मेरा बार बार ना शीश झुकता रहा। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, बस तुसी ही हो, तुसी ही हो। जिथे भी गए ने फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, देखो कमाल की गल है, फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, पहले दिन तो लैके जिथे गए सारिਆਂ ਨੂੰ नीमू दे तुरे गए। संसारी तौर पर असीं चलते असीं कहते भी हौली हौली प्रैक्टिस हो गई, हौली हौली एक्सपीरियंस हो गया। हाँ जी, उम्र तो वधदी है ना, ठीक है, उम्र का एक्सपीरियंस है, ठीक है, पर इत्थे तो गल ही कुछ होर है। मैनू ना सियाणे पुरुष का आख्या होया बचन चेते आउंदा है, कहते ने देखो गल ये है कि जदों गुरु हुंदा है ना कोई, तो वो पूरा ही हुंदा है, अधूरा कभी गुरु नहीं बनता हुंदा। 2 उदाहरणां दित्तियां उन्होंने, एक महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी पहला भी शब्द ही गुरु सी, ते 1708 विच जाके फिर गुरु डिकलेयर किया गया। ऐं क्यों किया गया, भेद दस्यो। फिर 9वें पातशाह जी की गल की, सियाणे सज्जन ने भी 9वें पातशाह पहला भी 6वें पातशाह जी के कोल ने, गुरु हरगोबिंद साहब के कोल, लेकिन उन्होंने तेग बहादुर जी नूं पासे छड्डिया होया अपने पोतरे गुरदित्ता जी के पुत्र हर राय जी होरां नूं गुरु बनाया, 7वें बनाया, 7वें ने 8वें हरकृष्ण साहब नूं बनाया, 9वें नूं फिर जाके सेवा मिली। की गल सी, की भेद सी, लभीए की भेद सी। हुण बंदियां दियां सुरतियां ने सिर्फ, कुछ नहीं हो, सुरतियां ने सिर्फ। मैं यूँ कह ला भी मेरी भी नसीमत की सुरती है, जो कुछ मैंने दसिया है समझ आया है, मैं तुहाडे नाल शेयर करदा। हो सकता कुछ गलत हो, बहुत गलत हो, करतार जानता है। असल विच ना ये अवस्था गुरु वाली अवस्था एक अवस्था है जदों गुरु की मोहर लगनी है, वो पूर्णता वाली अवस्था है, किसी भी रूप दे विच अधूरे की वो अवस्था नहीं है। और जिस वेले वो मोहर लग जाती है ना, फिर उस पूरे दे विच कुछ होर पाउण की भी लोड़ नहीं रहिंदी, कुछ नहीं पाउण की लोड़। हुण 9 पातशाहियां, 10वें पातशाह जी तो लैके असीं पिछा मुड़े आईए, विचारते आईए तो गुरु अंगद साहब तक, दूजी पातशाही तक, दूजी तो लैके 10वीं तक, पहला सिख होए, सिक्खी की घालना कर ली, फिर गुरु होए। हाँ जी, असीं पढ़ते हैं ना, बाबा लैना जी गुरु अंगद होए, किन्नी उम्र दे विच सिख बने, जिस वेले वो 28 वरियां दे सन। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी घर करतारपुर आए तो सिख बने, फिर उन्होंने घालना कर ली, 7.5 साल उन्होंने लगातार सेवा की ली, फिर गुरता प्राप्त हुई। इवें बाबा अमरदास साहब
ਇਵੇਂ ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋਬ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਡੂ ਸੀ। ਖਫਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਪ੍ਰੋਤ। ਉਹਨੂੰ ਉਸਲੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰੇ, ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਛਟੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਾਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਬਸ ਇਹ ਬਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤਰ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਕਾਲੂ, ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਬਾਪ। ਛਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਛਤਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਐਸੇ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਐਸੇ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਤਰਪਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛਤਰਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਆ ਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਕਾਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਉਜਾੜੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ੋਧੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰੋ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭੋੜ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਦੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਪਟਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ। 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚੂੰਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਮਰੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਮਰੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਕਾਲੂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਦਿਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਰਾਏ ਜੀ ਫਿਰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਖੇਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਬਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਗਾਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਨਾਉ ਮੈਨਾਂ ਨਾਮਨਾ, ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮਨਾ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਕਰਤਾਰ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੁਣਾ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਗੁਣਾ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਹੈ, ਦੇ ਗੁਣਾ 7 ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हाँ जी, ये साखियां असीं ना गाए बगाए हवाले के रूप च हमेशा कह लेंदे हुंदे आं दीवानां विच। गुरु नानक दा घर है, दरबार है, उन्हां दी सिफत ही हुंदी है हमेशा। पर उन्हां दा पुरब होण करके आपां फिर रिपीट कर रहे हैं, मुड़ के चेते कर रहे हैं सारे। नानकी जी ने आख्या, सत्कारयोग जी आया भाई साहब जी हाँ, ज्ञानंद सिंह जी गुरु प्यार वाले बख्शां दे पात्र। बेबे जी ने आख्या, वीर दुनिया विच उन्हां दी सुनी जांदी जिन्हां दे नाल बंदे हुंदे ने, नाल बंदे नूं लेके चलो। चुप हो गए। 20 रुपये दिते अपने कोलों भैन जी होरां ने, बेबे जी होरां ने, मरदाना जी। एक तो 20 रुपये की साखी दूजी है ना, ये अलग है। मरदाना जी रुस के आ गए सन, बाहर जवाब दे के आ गए सन। ये गल कदों की है? जो सतगुरु प्रचार फेरी ते तुरन लगे ने, उस वेले मरदाना जी ने आख्या चलना नाल, हुण तैयार हो, ते तैयार हो गए। कारण सी ये इहदे विचला इतिहासक तौर पर सतगुरां ने पहला आख्या सी भी असी प्रचार वास्ते तुरना चाहते हाँ, तीर्थ यात्रा लई जाना चाहते हाँ, साडे नाल चलोगे? ते मरदाना जी ने आख्या सी बाबा जी मैं किवें जा सकदा, मेरी धी विआहण वाली है, तुसीं किरपा करो फिर। क्योंकि ये बेदियां दे भी मिरासी सी, मरदाना जी का खानदान मिरासी खानदान, बेदियां का भी मिरासी सी। भावें ये मुसलमानों के नाल बहुते जुड़े हुए सन, राय बुलार होनी, तो राय बुलार दे बाबा कालू जी होनी पटवारी सन। मैं बेटी का ब्याह करके ही जा सकता। तुसां सुनी होगी ये सारी कथा कि गुरु साहब ने फिर सच्चे पातशाह जी ने भगीरथ नूं सद्दिया, मरसियां दे रहण वाले नूं। उन्होंने आख्या मरदानिया तू इन्हों अपनी लिस्ट बना के दे दे, तेन जो जो चाहिए है। भगीरथ जी लिस्ट लैके लाहौर गए मनसुख के पास, मनसुख के कोलों सारा सौदा समान लैके आए। ये सारा इतिहास बहुत प्यारा है, फिर किसी वे आप विचारांगे। तो वह सारा समान भाई मरदाना ने दिता। भाई मरदाना ने जी ने जाके बेटी का ब्याह किया, फिर ब्याह करके हुण आए ने ते गुरु नानक साहब तैयार हो पे। तो आप पूछे चलना फिर हुण? कहते जी चलांगा। बाहर बैठे हो तलवंडी तो बाहर, नवाही सुल्तानपुर तो बाहर बैठे हो, तो मरदाना जी आखते ने बाबा एक गल तो मैनूं बड़ी औखी औखी जी लगती पई है, यह हुण तुहाडे च बहुती प्रगट हो गई है। हजूर कहन लगे किहड़ी गल? कहते गल यह है भी तुसीं तां आयों रहिंदे हो भी खाधा ते नहीं खाधा ते नहीं खाधा, पीता ते पीता, पहनिया ते पहनिया, नहीं पीता नहीं पहनिया नहीं पहनिया, कोई गल ही नहीं हैगी। तो मैनूं तां दिहाड़ी च घट्टो घट्ट 2 वारी ना मिले खाण लई ते मैं रह नहीं सकता। फिर तुहानूं जे पुछया भी जाना किहड़े पासे है, तुसीं आखे जिधर करतार लै जा सी, कोई मंजर ही नहीं है। पहाड़ां विच तुसीं लंघना है, जंगलों में तुसीं लंघना है। तुहाडी बिरती मैं देखदा तुहानूं तां डर पै ही कोई नहीं, ना तुहानूं लोड़ ते ना तुहानूं डर पै। मेरा की होएगा? मेरा की होएगा? हुण सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब ना झूठा जिहा दिलासा नहीं दे रहे सन। जिस वेले मैं लिख रहा सा ना, विचार रहा सा सारा, मालक की कृपा सदका लिखा गया है, छपन वाला बाकी है। छप की पुस्तक तो मैं तुहाडी खिदमत में पेश करांगा। मैं कई बार महसूस करदा असी भी मरदाना जी की थां ते बहना चाहते हैं, गुरु नानक के साथी बन के, गुरु नानक के हम सफर बन के, हैं गुरु नानक वाली गल दृढ़ करवाने वास्ते पहला गुरु नानक ने आखी तो फिर पिछे पिछे मरदाना गाँदा है। तो हुण असीं की करते हैं? पहला गुरु नानक ने आखी तो पिछे पिछे असीं बोलते हैं। हुण की करते हैं? पर ना मैं जिथे गुरु नानक साहब को वार वार नमस्कार करदा, मैं भाई मरदाना जी ने नमस्कार करदा। मरदाना मरदाना ही नहीं।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਬਾਬ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾ ਨਾ, ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਨੈਕਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਟੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਾਰ ਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਲਗਾਵ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਆਮ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਕੱਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾਨਕੀ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਾ। ਇਹ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਢ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਖਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਿਆਂਗੇ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਕਰੀ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਰੁਪਏ ਅੰਦਰ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਬੇਬੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਹੱਸ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਆ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਇਥੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਹੈ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੰਤ ਸੁਭਾਅ। ਹੈ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਦ ਸੁਆਓ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਈ ਜਿਵਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ,
ਮਰਵਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗਾ ਲੈਣੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤਾਈਏ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 45 ਈਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਉ ਮੂਰਖ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬੇਕਾਰ ਸਾਂ, ਨਿਕੰਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਢਾਡੀ ਸੱਚਾ ਮੈਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਖਸਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ। ਸਿਫਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਦਾ ਰੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਡਿਆਈ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਖਾਦਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਦਾ ਰੱਜ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਦਾ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਦਾ ਰੱਜ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਐਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਸੋਧੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਪਸਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਪਸਾਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਪਸਾਓ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਸਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਐਨ ਨਾ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ। ਔਰ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਆਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗਾਂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਾਰੇ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ। ਜੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਰਵ ਰਹਾ ਬਨਵਾਰੀ ਘਟ ਘਟ, ਰਵ ਰਹਾ ਬਨਵਾਰੀ, ਰਵ ਰਹਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਘਟ ਘਟ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋਤੀ ਵਿਗਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਹੁਮਾਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ। ਹੁਮਾਨਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੂ ਬਾਹੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੁਰੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਖੈਰ ਅਣਜਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। तो इस वक्त तो साढ़े पास पंथ दे महान कीर्तनीय साबका दूरी रागी गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहब, जो उन्होंने भी साड़ी बेनती कबूल करते हुए गुरु घर में आए ने। तकरीबन 35 मिनटों वास्ते आप जी को कीर्तन राय निहाल करेंगे। उन्होंने साथ दे रहे हैं भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी बरनाला वाले, वो भी साढ़े